Good evening, everyone. This is Manimegalai from Team Makal. We proudly welcome you all for Makal's Women Talk webinar session. The title of today's webinar is Prospectus of Overseas Education Rerouting Career Growth. We have a speaker with us now. Welcome, dear INIYA. Also, I welcome our founder and CEO, Mr. Sendal Kumar sir. Thank you, sir, for leading the change. And today we are here only because of you. I welcome our steering committee members and a warm welcome to all the other dear participants. Before we start this session, let us all come together to honor our heritage. I request Sophia from Team Makal to sing the prayer song of our state. தமிழ் தாய் வாழ்த்து. நீராறும் கடலுடைத்த நிலமடைந்த கிளிநலும் சீராறும் வளமென திகழ்பரத கண்டமிதில் தெக்கணமும் அதன் சிறந்த திராவிடனன் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை தியமியந்த செயல்மரன் வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. Thank you. Thank you, Sophia. That was indeed a blissful and divine performance. Thank you for making this evening an auspicious one. Now, I request Jnana Purkudi Lavanya from Team Makal to explain about our initiatives and goals. Happy evening all. I am Jnanapurkudi Lavanya from Streaming Committee member of Makkal. Today I am going to presenting the introduction about our Makkal. Makkal stand for Mavik Abdul Kalam Association for Leader. So this webinar is one among the 18 plus activity we are doing currently. Through the innovatives like Word of the Day, Makkal Comments, Master of Communicative English course. In this course, we are creating a confident English speaking candidates and professionals. Makkal Repeats, History the Mystery, News of the Day, Brainstorming India, Quiz of the Week, Gossip. Gossip it helps to knowledge sharing and current affairs. Lead and Lead, it is an audio broadcast has been telecast in the social media to increasing the reading habit among the young minds. Women's Talk to empower women, Makkal Mahima to learn Hindi, Dinam ஒரு திருக்குறள் to know the treasures of our incredible language, Makkal Fit to stay healthy and track fitness, Makkal Job to create and share a job opportunities among the freshers. Makkal Talent to showcase the artistic talent of the members. Makkal Fest is being conducted every year on Abdul Kalam sir's birthday. This first bring out the talent and creativity of various age groups. On the same day, sampling plantation has been done and this will receive a great response from the public. I could also like to highlight the achievement of our team. Packet statue has been created and published in the year of 2021. This packet statute consists of basic important laws. The same has been approved the government officials and we will circulate it among the public. Then 100 sampling plantation were done in Molumchambatti village, Coimbatore, in the presence of Panchayat president, ward councillor and the locals. Sampling plantation also done in Kalapatti Government School was presented by the Inspector of Cybercrime Branch Coimbatore. Makkal has visiting a multiple colleges and conducting a seminars to enhance the skill of students and to motivate them. Finally, coming together is a beginning, keeping together is a process. Working together will lead to the success. Henry Ford. So we will work together to reach a more youngster in the future. Thank you. Thank you so much, Lavanya, for your brief and crisp introduction about Makal team. Now,
I consider this as the right time to welcome our speaker. I feel absolutely honored and privileged in introducing our speaker, INIYA Vijayakumar. First of all, I sincerely thank her for joining us today in spite of her busy commitments. Without further delay, let me keep you all informed about her inspiring profile. Currently, she is an agri-food technologist. She is a graduate researcher in Dyson Farming Research located in United Kingdom. She is pursuing her post-graduation in food and technology in University of Lincoln for the past 1 year. She has been recognized for her excellence in potato research. Beyond research, she also works as a customer assistant in Morrison's. Actually, I don't see her rest after her undergraduation. She voluntarily embarked a remarkable research and survey where she met around 250 farmers and analyzed the impact of COVID-19 on agriculture. Based on this research, she published her international paper in Indian Journal of Applied Research in the year 2021. Also, she published an international magazine called Nirunji in the same year 2021. Few of her articles has been published in Tamil Nadu Agriculture University's official website. So, being a self-driven aspiring student, we found Inia to be the right person to share her knowledge about overseas education. So, the purpose of today's webinar is to know about the challenges and possibilities to study abroad. Dear Inia, we are equally excited and waiting eagerly to hear it from you. The session is yours now. Once again, we proudly welcome you. Thank you. Thank you, Mrs. Manimegalai. That was so kind of you. Please do give me a moment. Let me just share my screen. Yes, please. Is the screen visible to you? Yes. Yeah. How about others? Can someone respond? Yeah, it's visible. You can go ahead, please. Yeah. தேங்க்யூ ஸோ மச். எல்லாருமே நல்லா இருக்கீங்கன்னு நம்புகிறேன். ஸோ இன்னைக்கு டிஸ்கஷனில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ப்ராஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் ஓவர்சீஸ் எஜுகேஷன் ரீரூட்டிங் கெரியர் க்ரோத் ஆஸ் மிஸ்ஸஸ் மணிமேகலை செட். நானுமே உங்களை மாதிரி ஒரு ஸ்டூடெண்ட் தான். இந்த மாதிரி ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டடீஸ் எடுக்கணும் அப்படின்னு நான் நினச்சம்போது நான் ஒரு கன்சல்டன்சி மூலியமாக தான் வந்தேன். ஈவன் தென் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டாக எந்த மாதிரியான ஃபேஸஸ் நம்ம கோ த்ரூ பண்ணுவோம், என்னென்ன ஸ்டேஜஸ் நம்ம தாண்டி வருவோம் அப்படின்னு ஒரு கைடன்ஸ் எனக்கு கிடைக்கல. ஸோ இந்த செஷன் ஃபுல்லாகவே என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் நான் ஷேர் பண்ண போகிறேன். ஸோ என்னால் முடிஞ்ச கைடன்ஸ் நான் உங்களுக்கு தர போகிறேன். ஸோ லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் ஆன் வித் த செஷன். So it's not about the presentation, it will be more of a talk. நானுமே ஸ்டூடெண்ட், நீங்களும் ஸ்டூடெண்ட், ஸோ வில் ஹாவ் அ ஹெல்தி கான்வர்சேஷன். இந்த வெபினாரில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, ஒரு அப்ராட் ஸ்டடீஸ் மேற்கொள்ளணும் அப்படின்னா எந்த டைம் லைனில் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம், ஸோ ஒரு கண்ட்ரி எப்படி டிசைட் பண்ணுறது, கோர்ஸ் அண்ட் யூனிவர்சிட்டியை எப்படி ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணுறது, என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் நமக்கு தேவைப்படும், ஸோ விசா ப்ராசஸ் எப்படி இருக்கும், இங்கே வந்ததுக்கு அப்புறம் ஆஃப்டர் லேண்டிங் சிச்சுவேஷன்ஸ் எப்படி இருக்கும், ஸோ ஓவராலாக ஒரு லைஃப் ஆஃப் அன் இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டூடெண்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத ஃபுல்லாக நம்ம இன்னைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ most of the students, Indian students particularly, ஒரு அப்ராட் ஸ்டடீஸ் அப்படின்னா they'll choose the masters by coursework. ஸோ masters by coursework அப்படின்னா there is nothing, நம்ம யூஜியில் படிக்கிற அதே விஷயம் தான். ஒரு கிளாஸ் ரூம் செட்டப் இருக்கும். ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டெய்லி கிளாஸ்க்கு போவாங்க அண்ட் டீச்சர்ஸ் வில் பி டேக்கிங் த கிளாஸஸ் அண்ட் பேஸ்ட் ஆன் தட் கிளாஸஸ் அசைன்மெண்ட்ஸ் இருக்கும், அதை வச்சு எவாலுவேஷன் பண்ணுறது. இதுதான் மாஸ்டர்ஸ் பை கோர்ஸ்ஒர்க். நானுமே இந்த டைப் ஆஃப் மாஸ்டர்ஸ் தான் பண்ணுறேன். தெர் இஸ் அனதர் டைப் ஆஃப் மாஸ்டர்ஸ் விச் இஸ் கால்ட் இஸ் மாஸ்டர் பை ரீசர்ச். அதை பற்றி நான் லேட்டர் ஆன் நான் பேசுகிறேன். ஸோ இப்போது இதை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இந்த ப்ரிப்ரேஷன் எப்போ இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஐ வுட் சஜஸ்ட் யூ ப்ளீஸ் ஸ்டார்ட் 1 year அஹெட். ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்தே நீங்கள் பண்ணுங்கள். இட்ஸ் நாட் பிகாஸ் 1 year டைம் லைன் ஆகுமா அப்படின்னு கிடையாது, சீக்கிரமாக கூட பண்ணிட முடியும். பட் நான் வேர்ஸ்ட் கேஸ் சினாரியோ சொல்கிறேன். உங்களுக்கு 1 year டைம் இருக்குது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் யூ கேன் ஹேண்டில் த ப்ரெஷர்ஸ் ஈஸிலி. ஏதாச்சும் ஒரு டவுன்ஃபால் வந்தாலோ இல்லை ஏதாச்சும் ஒரு டாக்குமெண்ட்ஸ் தேவைப்படுது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் யூ கேன் ஈஸிலி மேக் இட் ரெடி. அது ரெடி பண்ணிக்க முடியும் ப்ரெஷரைஸ் ஆகாமல். ஸோ ப்ளீஸ் டூ ஸ்டார்ட் அஹெட். நான் செப்டம்பர் 2022 இன்டேக்குக்கு வந்தேன். ஸோ என்னோட ப்ரிப்ரேஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா செப்டம்பர் 2021 இருந்தே ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு.
ஏன் நான் இதை சொல்கிறேன் அப்படின்னா, யூனிவர்சிட்டி ஷார்ட் லிஸ்டிங்க்கு அப்ராக்சிமேட்டாக 2 மந்த்ஸ் நமக்கு தேவைப்படும். ஓகே, இந்த கண்ட்ரி போகிறேன், இந்த யூனிவர்சிட்டி படிக்க போகிறேன்னு ஓவர் நைட்டில் நம்மளால டிசைட் பண்ண முடியாது. ஸோ இட் டேக்ஸ் அட்லீஸ்ட் 2 மந்த்ஸ். அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் கம்ஸ் த இங்கிலீஷ் டெஸ்ட். ஒரு ஃபாரின் யூனிவர்சிட்டியில் படிக்கணும் அப்படின்னா அவங்க இங்கிலீஷ் டெஸ்ட் கேட்பாங்க. இங்கிலீஷ் டெஸ்ட் இஸ் நத்திங் பட் IELTS அண்ட் TOEFL. அது என்ன அப்படிங்கிறத நான் லேட்டர் ஆன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். பட் அந்த இங்கிலீஷ் டெஸ்ட்டுக்கான கோச்சிங் எடுக்கிறதாகட்டும், டெஸ்ட்டுக்கு ரெஜிஸ்டர் பண்ணி அந்த ஸ்கோர் கார்டு வரதுக்கு இட் டேக்ஸ் மேக்ஸிமம் ஆஃப் 2 மந்த்ஸ். எவ்ரிதிங் நான் சொல்கிறது மேக்ஸிமம் பீரியட் தான். யூ ஆர் வெல் அண்ட் குட். நீங்கள் வந்து முன்னாடியே கூட யூ கேன் டூ இட். அண்ட் ரிக்வயர்ட் டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே கலெக்ட் பண்ணி அதை ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு இட் வில் டேக் 5 to 6 months. அண்ட் திஸ் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் திங் இன் த ப்ராசஸ். எல்லா டாக்குமெண்ட்ஸ் நம்ம கரெக்டாக ரெடி பண்ணி வைக்கிறதுக்கு. அண்ட் ஆஃபர் வந்ததுக்கப்புறம் விசா அப்ளை பண்ணி விசா இன்டர்வியூ அதெல்லாம் அட்டன் பண்ணி விசா நமக்கு கைக்கு வந்து ஃப்ளைட் டிக்கெட்ஸ் நம்ம போடுற வரைக்கும் இட் டேக்ஸ் அப்ராக்சிமேட்லி 2 to 3 months. ஸோ ப்ளீஸ் டூ ஸ்டார்ட் 1 year ahead. அப்போ தான் நீங்கள் வந்து ப்ரெஷர் இல்லாமல் யூ கேன் ஈஸ் திஸ் ப்ராசஸ். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஒரு கண்ட்ரியை எப்படி சூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா வேரியஸ் க்ரைட்டீரியா இருக்குது. இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்ராட் ஸ்டடீஸ் மேற்கொள்ளணும் அப்படின்னாலே அவங்க ஃபோக்கஸ் ஃபுல்லாக ஒரு 7 countries இருக்குது. USA, கனடா, UK, ஆஸ்திரேலியா அண்ட் ஜெர்மனி, ஃப்ரான்ஸ். யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ்னு எடுத்துட்டா ஜெர்மனி, ஃப்ரான்ஸ் இருக்கும். ஸோ வாட் ஐ சஜஸ்ட் இஸ், உங்களோட ஃபீல்ட் ஆஃப் ஸ்டடியில் அதோட பேக்ரவுண்டில் அந்த கண்ட்ரி எப்படி இருக்குன்னு நீங்கள் பாருங்கள். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோட பேக்ரவுண்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சர். ஸோ நான் ஒரு கண்ட்ரியை சூஸ் பண்ணும்போது அந்த கண்ட்ரியில் அக்ரிகல்ச்சர் செக்டார் எவ்வளோ கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுது, அந்த கண்ட்ரியோட எக்கானமிக்கு அந்த அக்ரிகல்ச்சர் அப்படிங்கிறது எவ்வளோ கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்க்கணும். ஸோ இன்னோவேட்டிவ் அப்ரோச்சஸ் வந்து அந்த கண்ட்ரியில் இருக்கா, உங்கள் செக்டாருக்கு இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கணும். அந்த கண்ட்ரியில் உங்களோட செக்டாருக்கு ஃபியூச்சரிஸ்டிக் அப்ரோச் என்னென்ன இருக்குது, ஃப்யூச்சரில் அவங்க என்னென்ன பிளான்ஸ் வச்சுருக்காங்க, இதெல்லாம் பார்க்கணும். ஒர்க் ஃபோர்ஸை மட்டுமே நீங்கள் பார்த்து வந்தீங்க அப்படின்னா இட் வில் நாட் கோயிங் டு பி ஹெல்ப்ஃபுல். ஸோ இந்த விஷயத்தையும் நீங்கள் பார்க்கணும். தி நெக்ஸ்ட் இஸ் அஃப்கோர்ஸ் ஃபினான்ஷியல் ஆஸ்பெக்ட். ஃபினான்ஷியல் ஆஸ்பெக்ட் அப்படின்னா நான் டியூஷன் ஃபீ பற்றி பேசுகிறேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் USA அப்படின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா நீங்கள் மாஸ்டர்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கம்ப்ளீட் மாஸ்டர்ஸ் டிகிரி பண்ணுறதுக்கு 30 to 40 lakhs அப்ராக்சிமேட்லி ஆகும். UK அப்படின்னா 50 to 25, சம்வேர் பிட்வீன் 15 to 25 lakhs ஆகும். ஸோ இந்த ஃபினான்ஷியல் ஸ்டெபிலிட்டி நமக்கு அஃபோர்டபுளாக இருக்குமா அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும். நான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து USA தான் செலக்ட் பண்ணியிருந்தேன். பட் அதோட ஃபினான்ஷியலாக எனக்கு வந்து அது அஃபோர்டபுளாக இருக்க மாதிரி தெரியலை. ஸோ ஐ ஜஸ்ட் நெக்லெக்டட் இட். ஸோ நீங்கள் இந்த மாதிரி கேட்டகரைஸ் பண்ணணும். தி தேர்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஸ் ஸ்டே பேக் பீரியட். ஸ்டே பேக் பீரியட் அப்படின்னா நீங்கள் உங்கள் கோர்ஸ் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் இவ்வளோ வருஷம் இந்த கண்ட்ரியில் இருந்து உங்களால் ஒர்க் தேடிக்க முடியும், ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் எக்ஸ்போஷர் நீங்கள் கெயின் பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்னு அந்த யூனிவர்சிட்டியோ அந்த கண்ட்ரியோ உங்களுக்கு கொடுக்குற ஸ்டே பேக் பீரியட் அது நீங்கள் பார்த்து சூஸ் பண்ணணும். எவ்வளோக்கு எவ்வளோ உங்களுக்கு யூ ஹாவ் அ லாங்கர் ஸ்டே பேக் பீரியட் தட் வில் பி வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் யூ. என்னோட கேஸில் நான் வந்தப்போ யூகேல ஸ்டே பேக் பீரியட் இஸ் 2 years. எனக்கு இருக்க ஸ்டே பேக் பீரியட் 2 years. பட் இந்த 2024 யூகே கவர்மெண்ட்டோட ரூல்ஸ் படி ஸ்டே பேக் பீரியட் இஸ் கோயிங் டு பிகம் 6 months. ஸோ ஒரு 6 monthsல நம்மளால ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ஒர்க் எக்ஸ்போஷர் நமக்கு கிடைக்குமா, எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கெயின் பண்ணிக்க முடியுமா அப்படிங்கிற விஷயத்தெல்லாம் நம்ம ஞாபகத்தில் வச்சு நம்ம கண்ட்ரியை சூஸ் பண்ணணும். தி நெக்ஸ்ட் இஸ் காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங். காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் அப்படின்னா ஒரு மாதத்துக்கான நம்மளோட ரெண்ட், க்ராசரி பர்ச்சேஸ்க்கு செலவாகிற அமௌண்ட், நம்ம 4 பிளேசஸ் போகிறோம், எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறோம், அதுக்கான அமௌண்ட் அண்ட் மிஸ்லேனியஸ் அமௌண்ட். ஸோ இதெல்லாமே நம்மளால் சார்ட் அவுட் பண்ணிக்க முடியுமா அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும். கண்ட்ரிக்கு போய் இறங்கின உடனே நமக்கு பார்ட் டைம் கிடைக்குமா அப்படின்னா த சான்சஸ் ஆர் வெரி லெஸ். ஸோ அந்த மீன் டைமில் நம்ம ஃபேமிலினாலேயோ இல்லை நம்ம லோன் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா அதுலேருந்து அந்த காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங்கை நம்ம சார்ட் அவுட் பண்ணிக்க முடியுமா. சப்போஸ் பார்ட் டைம் நம்ம பார்த்துக்கிட்டா கூட காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங்கை ஃபுல்லாக மீட் பண்ணுற அளவுக்கு நமக்கான சேலரி வருமா. இந்த மாதிரி க்ரைட்டீரியாஸ் நம்ம பேஸ் பண்ணி தான் கண்ட்ரி ஆஃப் ஸ்டடியை நம்ம சூஸ் பண்ண முடியும். அண்ட் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஸ் வெதர் கண்டிஷன்ஸ். நீங்கள் ஒரு கண்ட்ரியை சூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதோட வெதர் கண்டிஷன்ஸை ப்ளீஸ் டூ அனாலிஸ் பண்ணுங்கள். ஏன்னா உங்கள் ஹெல்த் கண்டிஷன் எப்படி இருக்குது, அங்கே இருக்க அந்த வெதர் கண்டிஷன் உங்களுக்கு செட் ஆகுமா அப்படின்னு பார்க்கணும்.
இன்கேஸ் நீங்கள் கனடா சூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் அ ஹைலி வின்டர் ப்ரான் கண்ட்ரி. வருஷத்தில் 8 to 9 months கம்ப்ளீட் வின்டர் இருக்கும், ஸ்னோஃபால் இருக்கும், அண்ட் -20 -40 வரைக்கும் கூட அங்கே போகும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் உங்களால் சர்வைவ் ஆக முடியுமா அப்படின்னு நீங்கள் யோசிக்கணும். இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் சர்வைவிங். வீட்டில் நீங்கள் இருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் அசைன்மெண்ட்ஸ் மட்டும் பார்த்தா போதும், மற்ற எல்லா ஒர்க்கும் பேரண்ட்ஸோ இல்லை ஹாஸ்டலில் இருந்தால் அவங்க எல்லாமே பார்த்துப்பாங்க. பட் இங்கே அப்படி கிடையாது. நீங்கள் தான் பார்ட் டைம் போகணும், நீங்கள் தான் சமைக்கணும், நீங்கள் தான் எல்லா ஒர்க்குமே பண்ணணும். இன் தட் வெதர் கண்டிஷன்ஸ் உங்கள் ஹெல்த்து உங்களால் வந்து சரியாக பார்த்துக்கணும். ஸோ ப்ளீஸ் டூ கீப் இன் மைண்ட் அபவுட் த வெதர் கண்டிஷன்ஸ் பிஃபோர் சூஸிங் எனி கண்ட்ரி. ஸோ இப்போது கண்ட்ரி சூஸ் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் கோர்ஸ் அண்ட் யூனிவர்சிட்டி ஷார்ட்லிஸ்ட் பண்ணோம். அது எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா வேர்ல்ட் ரேங்கிங் பேஸ் பண்ணி பண்ணலாம். வேர்ல்ட் ரேங்கிங் அது எங்கே போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னா நிறைய வெப்சைட்ஸ் வந்து பேஸ்ட் ஆன் த டிஃப்ரெண்ட் க்ரைட்டீரியாஸ் தே வுட் ஹவ் ரேங்க்ட் த யூனிவர்சிட்டிஸ். இப்போது நீங்கள் ஐடி டிபார்ட்மெண்ட் யூஜி வந்து நீங்கள் ஐடி படிச்சிருக்கீங்க. ஸோ பிஜி வந்து அதோட எக்ஸ்டென்ஷனே நீங்கள் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா அந்த கண்ட்ரியில் ஒரு 20 to 25 யூனிவர்சிட்டிஸ் உங்களுக்கு பிடிச்ச கோர்ஸ் கொடுப்பாங்க. ஸோ யூ ஹாவ் டு கோ அண்ட் டூ த ஹோம்ஒர்க். அந்த யூனிவர்சிட்டி எந்த ரேங்கிங்கில் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கணும். மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி உங்கள் பர்டிகுலர் ஃபீல்ட் ஆஃப் ஸ்டடியில் அந்த யூனிவர்சிட்டி எந்த ரேங்கிங் இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ அக்ரிகல்ச்சர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த பர்டிகுலர் யூனிவர்சிட்டி வேர்ல்ட்லேயே டாப்பாக இருக்குது. ஓவராலாக இட் டசன்ட் ஹாவ் டு பி த ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் யூனிவர்சிட்டி. பட் இந்த ஃபீல்ட் ஆஃப் ஸ்டடியில் ஹையாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் அந்த யூனிவர்சிட்டியை ஆப்ட் பண்ணலாம். இப்போ அவுட் ஆஃப் 100ல் ஒரு 15 to 20% தான் இந்த ரேங்கிங் பேஸ் பண்ணி நீங்கள் யூனிவர்சிட்டியை ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணணும். மித்த 80% நீங்கள் எப்படி ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா பேஸ்ட் ஆன் த கோர் மாடியூல்ஸ் ஆஃபர்ட். அந்த யூனிவர்சிட்டி கொடுக்குற கோர் மாடியூல்ஸ், அந்த மாடியூல்ஸ் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு போய் அந்த யூனிவர்சிட்டியில் என்னென்ன மாடியூல்ஸ் இருக்குது. மாடியூல்ஸ்னால் கோர்சஸ், நம்ம படிப்போம் இல்லையா யூஜியில், அந்த கோர்சஸ் தான். எந்த மாதிரி கோர்சஸ் கொடுக்குறாங்க, அது இன்னோவேட்டிவாக இருக்கா, அட்வான்ஸ்டாக இருக்கா, ஃப்யூச்சரில் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுமா, இந்த மாதிரி பார்த்து தான் நீங்கள் யூனிவர்சிட்டியை ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணணும். நாட் கம்ப்ளீட்லி பேஸ்ட் ஆன் த ரேங்கிங். அண்ட் இன்னொரு சஜஷன் நான் உங்களுக்கு என்ன கொடுப்பேன் அப்படின்னா யூஜி முடிச்சுட்டு ஒரு 1 year or 2 year ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கெயின் பண்ணிவிட்டு அந்த ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரிலேட்டடாக நீங்கள் பிஜி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னுமே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். நான் யூஜி முடிச்சு டைரெக்டாக பிஜி பண்ணியிருக்கேன். பட் என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் சில பேர் ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சுட்டு தே ஆர் டூயிங் த பிஜி விச் இஸ் மோர் ஹெல்ப்ஃபுல் டு தெம். அவங்களுக்கு நிறைய எக்ஸ்போஷர் கிடைக்குது. ஸோ யூ கேன் ஆல்சோ கீப் இட் ஆஸ் அன் ஆப்ஷன். அண்ட் another thing is the industrial placement or the professional practice. Industrial placement அப்படின்னா it is not the promise of the university to get you a job. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா உங்களோட ஃபைனல் இயரில் நீங்கள் ஒரு ரீசர்ச் பண்ணுவீங்க, ஒரு ப்ராஜெக்டில் ஒர்க் பண்ணுவீங்க. அப்போ ஒரு இண்டஸ்ட்ரி, உங்களோட பர்டிகுலர் இண்டஸ்ட்ரி, ஐடியோ இல்லை கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸோ எனிதிங், அந்த இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்க ஒரு கம்பெனி கூட உங்களை டைப் பண்ணுவாங்க. இட்ஸ் மோர் ஆஃப் அன் இன்டர்ன்ஷிப். ஸோ அப்படியே நீங்கள் அதில் பிளேஸ் ஆகி நீங்கள் ஒர்க் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் அட்மாஸ்பியர் கிடைக்கும். இன்டர்நேஷ்னல் ஆர்கனைசேஷன் எப்படி இருக்கும், அங்கே ஒர்க் ஃபோர்ஸ் எப்படி, ஒர்க் கல்ச்சர் எப்படி, நம்ம எப்படி பிஹேவ் பண்ணோம் அப்படிங்கிற எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்போஷர் நீங்கள் கெயின் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஒரு கோர்ஸ் எடுக்கிறீங்கன்னா அதில் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் ப்ரொஃபஷனல் ப்ராக்டிஸோடு எடுத்தீங்கன்னா இட் வில் பி அ ஆடட் பெனிஃபிட் ஃபார் யூ. அண்ட் ஒன் மோர் சஜஷன் இஸ், ஒரு யூனிவர்சிட்டி பார்க்குறீங்க, உங்களுக்கு அதில் ஆஃபர் பண்ணியிருக்க கோர்ஸ் பிடிச்சிருக்கு, ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு, அதை மட்டும்தான் அப்ளை பண்ணுவேன் அப்படின்னு ப்ளீஸ் டோன்ட் டூ இட். அப்ளை டு ஆஸ் மெனி ஆஸ் யூனிவர்சிட்டிஸ் பாசிபிள். அட்லீஸ்ட் 5 யூனிவர்சிட்டி அப்ளை பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு ஆஃபர் வந்ததுக்கப்புறம் தென் யூ கேன் செலக்ட் இட். டோன்ட் லிமிட் யோர் சான்சஸ். அப்ளை டு ஆஸ் மெனி ஆஸ் யூனிவர்சிட்டிஸ் பாசிபிள். ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு யூனிவர்சிட்டிக்கு அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா பேசிக்காக சில டாக்குமெண்ட்ஸ் நமக்கு தேவைப்படும். அது என்ன அப்படிங்கிறது இப்போ பார்க்கலாம். தி ஃபர்ஸ்ட் இஸ் த டாஃபல் ஆர் ஐல்ஸ் ஸ்கோர் கார்டு. நான் முன்னாடி சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, இங்கிலீஷ் டெஸ்ட் கார்டு, அதுதான் இது. ஸோ இதில் இப்போது ஒரு ஃபாரின் யூனிவர்சிட்டியில் நம்ம படிக்கணும் அப்படின்னா நம்மளோட இங்கிலீஷ் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு அவங்க செக் பண்ணுவாங்க. அவங்க எடுக்கிற பாடம் நம்மளால் புரிஞ்சுக்க முடியுமா, அசைன்மெண்ட்ஸ் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிற டெஸ்ட் தான் இந்த டாஃபல் அண்ட் ஐல்ஸ். டாஃபல் வந்து யூஎஸ்ஏ, கனடா கண்ட்ரீஸ்லாம் டாஃபல் ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க. ஐல்ஸ் வந்து யூகே
UK, ஆஸ்திரேலியாலலாம் IELTS ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க. இன் போத் ஆஃப் த டெஸ்ட் தெர் ஆர் லைக் 4 செக்ஷன்ஸ்: ரீடிங், ரைட்டிங், லிசனிங், ஸ்பீக்கிங். அண்ட் ஒவ்வொரு யூனிவர்சிட்டிக்குமே ஒவ்வொரு க்ரைட்டீரியா இருக்கும். சில யூனிவர்சிட்டிக்கு IELTSல அவுட் ஆஃப் 10 6 எடுத்திருக்கணும், சில யூனிவர்சிட்டியில் 6.5 எடுத்திருக்கணும், அப்படி இருக்கும். ஸோ ஒரு யூனிவர்சிட்டிக்கு அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த க்ரைட்டீரியா என்ன அப்படின்னு நம்ம தெளிவாக பார்த்துக்கணும். இன் சம் எக்ஸெப்ஷன்ஸ், பர்டிகுலர்லி இன் UK, சில யூனிவர்சிட்டிக்கு வந்து இந்த IELTS ஸ்கோர் கார்டு தேவையில்லை. அது எப்படி அப்படின்னா, நீங்கள் உங்களோட 12th அண்ட் 10th கிரேடில் இங்கிலீஷ் எக்ஸாம்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, ஸோ அதில் 75% அண்ட் அபவ் மார்க்ஸ் நீங்கள் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த ஸ்கோர் கார்டு தேவையில்லை. பட் அகெயின் நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்கிறேன்னா, இட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி பேஸ்ட் ஆன் த யூனிவர்சிட்டி. ஸோ நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எந்த யூனிவர்சிட்டி அப்படின்னு பார்த்துட்டு அந்த யூனிவர்சிட்டியோட க்ரைட்டீரியா பார்த்துட்டு நெக்ஸ்ட் யூ கேன் கோ அஹெட். த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த GRE ஸ்கோர் கார்டு. GRE ஸ்கோர் கார்டு இஸ் particularly for the USA and Canada. நீங்கள் USA Canadaன்னு சூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா then you have to take a GRE. GREங்கிற எக்ஸாம் வந்து it is an aptitude and mathematical based exam. ஒரு மாஸ்டர்ஸ் லெவல் டிகிரி படிக்கிற அளவுக்கு நமக்கு ஆப்டிடியூட் இருக்கா, நம்ம மேத்தமேட்டிக்கல் திங்கிங் அந்த அளவுக்கு இருக்கா அப்படின்னு எடுக்கிற டெஸ்ட் தான். ஸோ இதுக்குமே யூனிவர்சிட்டி க்ரைட்டீரியா மாறும். பேஸ்ட் ஆன் தட் யூ ஹாவ் டு coach yourself, train yourself, and then you have to apply. And IELTS, TOEFL, GRE இந்த எல்லாமே வந்து நீங்கள் கோச்சிங் கிளாஸ் போகலாம், பிகாஸ் they'll give you tips and tricks to take the test. or else நீங்களே வீட்டில் கூட ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம். யூடியூப்ஸில் நான் என்ன பண்ணேன்னா, யூடியூப்ஸில் வந்து நிறையா டெஸ்ட் செஷன்ஸ்லாம் அப்லோட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அதை வச்சு நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம். நான் ஒரு 40 days கோச்சிங் கிளாஸ் கூட போனேன். இட் வாஸ் ரியலி ஹெல்ப்ஃபுல். அண்ட் த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த மார்க் ஷீட்ஸ். 10th, 12th அண்ட் UG மார்க் ஷீட்ஸ். யூஜியில் இப்போ தான் நீங்கள் பாஸ்ட் அவுட்டாக இருந்தீங்கன்னா ப்ரொவிஷனல் உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கும், அண்ட் கன்சாலிடேட்டட் மார்க் ஷீட்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் அப்லோட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் பர்பஸ். ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் பர்பஸ் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் அன் எஸ்ஸே. நீங்கள் அந்த யூனிவர்சிட்டிக்கு ஒரு எஸ்ஸே எழுதணும். இந்த மாதிரி ஏன் இந்த யூனிவர்சிட்டி நான் சூஸ் பண்ணேன், எதனால இந்த கோர்ஸ் நான் சூஸ் பண்ணேன், வாட் மோட்டிவேட்டட் மீ ஃபார் திஸ் ஸ்டடி அப்படின்னு நீங்களாக ஓனாக எழுதுகிற எஸ்ஸேக்கு பேர் தான் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் பர்பஸ். The next one is the letter of recommendation. Letter of recommendation அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு யூஜியில் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்த ப்ரொஃபஸர்ஸ் வந்து அந்த யூனிவர்சிட்டிக்கு எழுதுறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இனியாங்கிற பொண்ணு வந்து நான் உங்களுக்காக கிளாஸ் எடுத்திருக்கேன், ஷீ இஸ் ஸ்கில்ட் இன் ஸோ அண்ட் ஸோ அப்படின்னு உங்களோட ஸ்கில்ஸ் என்ன, உங்களோட நெகட்டிவ்ஸ் என்ன, பாசிட்டிவ்ஸ் என்ன அப்படின்னு எழுதி வை யூ ஆர் அ பெஸ்ட் ஃபிட் டு த யூனிவர்சிட்டி அப்படின்னு உங்கள் ப்ரொஃபஸர் அந்த யூனிவர்சிட்டிக்கு எழுதுகிற லெட்டர்ஸ் தான் லெட்டர் ஆஃப் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ். இது வந்து 2 லெட்டர் ஆஃப் ரெக்கமெண்டேஷன் இல்லைனா 3 நம்பர்ஸ் வந்து நீங்கள் சப்மிட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும், பேஸ்ட் ஆன் த யூனிவர்சிட்டி ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ். அண்ட் த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த பாஸ்போர்ட். ஸோ இதுதான் பேசிக் டாக்குமெண்ட்ஸ். டாக்குமெண்ட்ஸ் மைட் டிஃபர் பேஸ்ட் ஆன் த யூனிவர்சிட்டி ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ். அகேன் ப்ளீஸ் டூ செக் பிஃபோர் யூ அப்ளை டு எனி யூனிவர்சிட்டி. ஸோ இப்போ நீங்கள் அப்ளை பண்ணிட்டீங்க, அந்த டிசிஷன் வர்றதுக்கு ஐதர் உங்களுக்கு ஆஃபர் கொடுப்பாங்க, இல்லைனா உங்கள் ஆஃபரை டிஃபர் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ இந்த அப்ளிகேஷன் டிசிஷன் எடுக்கிறது 2 வீக்ஸில் கூட வரலாம், பட் மேக்ஸிமமாக 2 monthsக்குள்ளே உங்களுக்கு என்ன அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிடும். ஸோ இந்த மீன் டைம் வாட் ஐ வுட் சஜஸ்ட் யூ இஸ், ப்ளீஸ் ஸ்டார்ட் ப்ரிப்பேரிங் ஃபார் த விசா டாக்குமெண்ட்ஸ். பிகாஸ் அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் ரெடி பண்ணுறதுக்கு தான் நமக்கு ரொம்ப டைம் ஆகும், அண்ட் வி ஹாவ் டு பி வெரி கன்சிஸ்டன்சி. ஸோ யூஜி ப்ரொவிஷ்னல் நீங்கள் கலெக்ட் பண்ணிக்கணும். அண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் த யூனிவர்சிட்டியில் ப்ரொவிஷ்னல் மட்டும்தான் ஃபஸ்ட்டு ப்ரொவைட் பண்ணியிருப்பாங்க. டிரான்ஸ்கிரிப்ட்ஸ் அண்ட் கன்சாலிடேட்டட் மார்க் ஷீட்ஸ் வந்து நமக்கு கிடைக்காது. ஸோ அது நீங்கள் வந்து யூனிவர்சிட்டி கிட்ட ரிக்வெஸ்ட் பண்ணி வாங்குறதாகட்டும், இந்த மாதிரி எல்லா சின்ன சின்ன டாக்குமெண்ட்ஸும் நீங்கள் ரெடி பண்ண ஆரம்பிக்கணும். அண்ட் தென் த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் யோர் ஃபினான்ஷியல் ஃபண்ட்ஸ். உங்களோட ஃபண்ட் எல்லாமே ரெடி பண்ணணும். சப்போஸ் நீங்கள் வந்து லோன் போகிறீங்க அப்படின்னா அந்த லோன் ப்ராசஸ் வந்து நீங்கள் பேங்க்கில் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். அப் டு 4 lakhs வரைக்கும் நீங்கள் லோன் எடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஷியூரிட்டி தேவையில்லை, எந்த விதமான அஷூரன்ஸும் நீங்கள் கொடுக்க தேவையில்லை. பட் above 4 lakhs நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட் லோன் போகிறீங்க அப்படின்னா you will require a surety. அது either it could be ஒரு ஹவுஸோ இல்லை லேண்டோ ஏதாச்சும் ஒன்று நீங்கள் ஷூரிட்டி காமிக்கணும். ஸோ அதில் நிறைய டாக்குமெண்ட்ஸ் நீங்கள் பேங்க்குக்கு நீங்கள் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். நிறைய ப்ரொசீஜர்ஸ் அதில் இருக்குது. இட் வாஸ் வெரி டயரிங். ரொம்ப இட்ஸ் நாட், ஐம் நாட் சேயிங் தட் அது இம்பாசிபிள்னு நான் சொல்லலை, பட் நம்ம வந்து கன்சிஸ்டண்ட்டாக நம்ம அதுக்காக ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். அப்போ தான் நமக்கு சீக்கிரமாக லோன் கிடைக்கும். என்னோட விஷயத்தில் இட் டுக் நியர்லி 6 months ஃபார் மீ டு கெட் த லோன். இப்போது நம்ம ஒரு ஷூரிட்டி வைக்கிறோன்னா அதோட என்ஜினியர் எவாலுவேஷன் சர்டிஃபிகேட்
எடுக்கணும், அண்ட் தென் லீகல் சர்டிஃபிகேட் லாயர் கிட்ட இருந்து வாங்கணும், பேரண்ட்ஸோட ஐடி ரிட்டர்ன்ஸ், பேரண்ட்ஸோட டாக்ஸஸ் அப்படின்னு இட் டிஃபர்ஸ் வித்தின் பேங்க் டு பேங்க். ஸோ எல்லா டாக்குமெண்ட்ஸும் நம்ம ப்ராப்பராக வச்சு சப்மிட் பண்ணி அண்ட் ப்ராசஸிங்க்கு சில டிலேஸ் ஆகும். ஸோ இந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்குன்னு மட்டுமே ஆஸ் ஐ செட் இட் வில் டேக் நியர்லி 5 to 6 months. ஸோ அப்ளை பண்ணுற மீன் டைம்லேயே இதை ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அண்ட் தென் இப்போ வந்து உங்களுக்கு யூனிவர்சிட்டி ஆஃபர்ட் வந்துருச்சு அப்படின்னா ஆஃபர் இஸ் ஆஃப் 2 types, கண்டிஷனல் ஆஃபர், அன்கண்டிஷனல் ஆஃபர் அப்படின்னு நமக்கு தருவாங்க. இப்போ நம்மளுக்கு கண்டிஷனல் ஆஃபர் அப்படின்னா சில கண்டிஷன்ஸை நம்ம மீட் அவுட் பண்ணணும், இவ்வளோ மாதத்துக்குள்ளே மீட் அவுட் பண்ணணும் அப்படின்னு சில கண்டிஷன்ஸ் பேஸ்டாக கொடுப்பாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்கள் ஐஎல்ஸ் கார்டு, ஐஎல்ஸ் டெஸ்ட் ஸ்கோர் இல்லாமல் அப்ளை பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இன்னும் 2 monthsல எங்களுக்கு ஐஎல்ஸ் டெஸ்ட் வந்து நீங்கள் அப்லோட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஒன்ஸ் நம்ம அன்கண்டிஷனல் ஆஃபர் வந்துச்சு அப்படின்னா மட்டுமே தான் நம்மளால விசாவை அப்ளை பண்ண முடியும். ஸோ அது வரைக்கும் we can't apply for the visa. ஸோ அன்கண்டிஷனல் ஆஃபர் வந்ததுக்கு அப்புறம் யூ கேன் அப்ளை ஃபார் த விசா. விசாக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆல் த டாக்குமெண்ட்ஸ். தேர் இஸ் நோ பர்டிகுலர் செட் ஆஃப் டாக்குமெண்ட்ஸ். இந்த 10 டாக்குமெண்ட் இருந்தால் போதும் நமக்கு விசா கொடுத்துருவாங்க அப்படின்னு கிடையாது. தேர் இஸ் நோ சச் ரிக்வயர்மெண்ட். ஸோ நம்மளால முடிஞ்ச எல்லா டாக்குமெண்ட்டுமே நம்ம சைட்லேருந்து எதெல்லாம் ப்ரொவைட் பண்ண முடியுமோ அது எல்லாமே நம்ம வந்து விசா வெரிஃபிகேஷன் அப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணணும். அண்ட் தென் விசா அப்ளைங் அப்படிங்கிறது ஒரு டூ ஸ்டேஜ் ப்ராசஸ். த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த ஹெல்த் செக்அப். ஹெல்த் செக்அப் அகேன் இது வந்து கண்ட்ரிக்கு கண்ட்ரி டிஃபர் ஆகும். யூகே அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஒரு டிபி டெஸ்ட் எடுக்கணும். அண்ட் யூஎஸ்ஏ அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இட்ஸ் அ ஃபுல் பாடி செக்அப் நீங்கள் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த ரிசல்ட்ஸ் வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து விசா வெரிஃபிகேஷன் அண்ட் இன்டர்வியூ அட்டென்ட் பண்ணணும். ஒன்ஸ் நீங்கள் உங்கள் இன்டர்வியூ அட்டென்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களோட விசா இட் வில் கம் இன் அபவுட் 8 weeksக்குள்ளே உங்கள் கைக்கு வந்துடும். சப்போஸ் நீங்கள் லாஸ்ட் மினிட்ல அப்ளை பண்ணியிருக்கீங்க, இன்னும் 2 weeksல என்னோட கோர்ஸ் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது அப்படின்னா விசா வரதுக்கு யூ கேன் யூஸ் தி சூப்பர் ப்ரையாரிட்டி விசா. அந்த மாதிரி நிறையா ஸ்கீம்ஸ் இருக்குது. ஸோ பேஸ்ட் ஆன் தட் இஃப் யூ அப்ளை யூ வில் கெட் த விசா as soon as possible. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சூப்பர் ப்ரையாரிட்டி விசா நீங்கள் அப்ளை பண்ணீங்க அப்படின்னா 2 to 3 daysலேயே உங்களுக்கு விசா வந்துடும். பட் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சரும் மாறும். இப்போ விசா அப்ளை பண்ணும்போது டாக்குமெண்ட்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா? ஸோ அதில் பேசிக்காக என்னென்ன டாக்குமெண்ட் இருக்கணும் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன். த ஃபர்ஸ்ட் இஸ் த கேஸ் லெட்டர். கேஸ் அப்படின்னா கன்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் அக்செப்டன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டடீஸ். இந்த லெட்டர் யார் இஷ்யூ பண்ணுவாங்கன்னா நம்ம படிக்க போகிற யூனிவர்சிட்டி. ஸோ அந்த யூனிவர்சிட்டி வந்து இனியாங்கிற இந்த பொண்ணு இந்த யூனிவர்சிட்டியில் படிக்க நாங்கள் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னு நமக்கு ஒரு லெட்டர் கொடுப்பாங்க. இந்த லெட்டர் இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம விசா வெரிஃபிகேஷனை பாஸ் பண்ண முடியும், இல்லைன்னா வில் பி ரிஜெக்டட். And the second one is, as previously mentioned, English test cards இருக்கணும், GRE score cards இருக்கணும். நம்ம வந்து ஃபினான்ஷியல் ஃபண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் வைக்கணும். விசா வெரிஃபிகேஷனுக்கு 28 days முன்னாடி உங்களோட பேங்க்கில் எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆகும், உங்களோட டியூஷன் ஃபீஸ் ஆகட்டும், இங்கே வந்து லிவிங் காஸ்ட்டுக்கு இவ்வளோ நீங்கள் வந்து வைக்கணும் அப்படின்னு க்ரைட்டீரியா இருக்கும். யூகேனா 10 lakhs நீங்கள் உங்கள் பேங்க்கில் வச்சுருக்கணும். கனடாக்கும் இப்போ 10 lakhsன்னு மாற்றிட்டாங்க. ப்ரீவியஸ்லி இட் வாஸ் 5 lakhs. ஸோ அந்த அமௌண்ட் வந்து 28 daysக்கு வந்து நீங்கள் உங்கள் பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் காமிக்கணும் பிஃபோர் த விசா வெரிஃபிகேஷன். ஆஃப்டர் தட் நீங்கள் வந்து அதை வித்ட்ரா பண்ணிக்கலாம். சப்போஸ் நீங்கள் லோன் போயிருக்கீங்க, ஸ்டூடெண்ட் லோன் எடுத்திருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களோட ஸ்டூடெண்ட் லோன் சர்டிஃபிகேட்டும் நீங்கள் கண்டிப்பாக வச்சுருக்கணும். அண்ட் தென் அகேன் த மார்க் ஷீட்ஸ் ஆர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். 10th 12th அண்ட் யூஜி மார்க் ஷீட்ஸ் நீங்கள் வச்சுருக்கணும். நீங்கள் சப்போஸ் நேம் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கீங்க, பர்த் சர்டிஃபிகேட்டில் ஒரு நேம் இருக்குது, பாஸ்போர்ட்டில் ஒரு நேம் இருக்குது. ஸோ இஃப் யூ ஹாவ் சம் நேம் சேஞ்சஸ், த நேம் சேஞ்சஸ் சர்டிஃபிகேட்ஸ் அலாங் வித் த பாஸ்போர்ட் அண்ட் பர்த் certificates are also important. And then previously நீங்க எடுத்திருக்க health checkup results, இதெல்லாம் பேசிக்கான டாக்குமெண்ட். அண்ட் தென் நீங்கள் வந்து அக்காமடேஷன் டெனன்சி லெட்டர் கூட நீங்கள் ப்ரொவைட் பண்ணணும். அக்காமடேஷன் டெனன்சி லெட்டர் அப்படின்னா நீங்கள் போகிற அந்த ஃபாரின் கண்ட்ரியில் எங்கே தங்க போகிறீங்க அப்படிங்கிற அந்த லெட்டர். அங்கே இருக்க லேண்ட்லார்டு உங்களுக்கு வீடு ரெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இல்லையா? ஸோ அந்த லேண்ட்லார்டுக்கும் உங்களுக்குமான அக்ரிமெண்ட் காப்பி அதையும் நீங்கள் வச்சுருக்கணும். ஸோ இந்த அக்காமடேஷன் எப்படி தேடலாம் அப்படின்னா, நீங்கள் போகிற கண்ட்ரியில் உங்கள் ஃபேமிலியோ ஃப்ரெண்ட்ஸோ இருந்தாங்கன்னா அவங்க உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா வெல் அண்ட் குட், நீங்கள் அவங்களோட கைடன்ஸ் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். இல்லை யாருமே எனக்கு தெரியாது அப்படின்னா நிறைய கன்சல்டன்சி, அக்காமடேஷன் கன்சல்டன்சி சர்வீசஸ் இருக்காங்க.
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூனிவர்சிட்டி லிவிங், யூனியாக்கோ அந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருக்காங்க. நானுமே அவங்க மூலியமாக தான் அக்காமடேஷன் நான் பார்த்தேன். ஸோ அவங்கக்கிட்ட நீங்கள் போய் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்கள் யூனிவர்சிட்டி பக்கத்தில் என்னென்ன அக்காமடேஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு அவங்க உங்களுக்கு சொல்லுவாங்க. ஸோ அவங்கக்கிட்ட நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி உங்களோட அக்ரிமெண்ட் காப்பி நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். இது போக யூனிவர்சிட்டிலேயே ஸ்டூடெண்ட் அக்காமடேஷன் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க. ஸோ விச் இஸ் அஃபோர்டபுள் ஃபார் யூ, நீங்கள் வந்து அதை சூஸ் பண்ணிக்கலாம். So these are the basic documents which you'll need for the visa verification. ஸோ நான் இப்போ வரைக்கும் மென்ஷன் பண்ணது மாஸ்டர்ஸ் பை கோர்ஸ் ஒர்க்கான ப்ரொசீஜர். நான் இன்னொன்று சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, மாஸ்டர்ஸ் பை ரிசர்ச். ஸோ இதை பற்றின அவேர்னஸ் வந்து எனக்கு நான் யூஜி படிக்கும் போது எனக்கு அது கிடைக்கல. நான் இங்கே வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் மாஸ்டர்ஸ் பை ரிசர்ச்னு ஒன்று இருக்குது அப்படின்னு எனக்கு தெரிஞ்சுது. ஸோ ஐ வாண்ட் டு ஷேர் திஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டு யூ கைஸ். ஸோ நம்ம பார்த்தோம் கோர்ஸ் ஒர்க்குக்கு வந்து ப்ளீஸ் ஸ்டார்ட் 1 year அஹெட் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருந்தேன். பட் இதுக்கான டைம்லைன் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஐம் ரியலி சாரி, இது வந்து ப்ரெடிக்ட் பண்ணுறது கிடையாது. ஸோ மாஸ்டர் பை ரிசர்ச் அப்படின்னா என்னன்னு ஃபஸ்ட்டு நான் சொல்லிடுறேன். நீங்கள் வந்து கோர்ஸ் எதுவுமே படிக்க மாட்டீங்க, ஒரு ரிசர்ச் நீங்கள் பண்ணுவீங்க. உங்களோட மாஸ்டர்ஸ் ஃபுல்லாகவே ஒரு ரிசர்ச் கம்ப்ளீட்டாக 1 year 2 year அந்த ரிசர்ச் பண்ணி உங்கள் தீசிஸை டிஃபெண்ட் பண்ணால் உங்களுக்கு அந்த மாஸ்டர்ஸ் டிகிரி கொடுப்பாங்க. அதுதான் மாஸ்டர்ஸ் பை ரிசர்ச். ஸோ இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இட் இஸ் ஃபுல்லி ஃபண்டட். நீங்கள் வந்து இவ்வளோ லேக்ஸ் ஆகும், இவ்வளோ அமௌண்ட் நம்ம டெபாசிட் பண்ணணும், பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் காட்டணும், லோன் வாங்கணும்லாம் சொல்லியிருந்தேன் கோர்ஸ் ஒர்க்குக்கு. பட் இதுக்கு எப்படின்னா அந்த யூனிவர்சிட்டியை உங்களுக்கு ஃபண்ட் பண்ணிடுவாங்க. உங்கள் டியூஷன் ஃபீஸ் அவங்களே பார்த்துப்பாங்க. இங்கே வந்து உங்களோட லிவிங் காஸ்ட்டும் அவங்களே பார்த்துப்பாங்க. ஸோ இட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி ஃபண்டட். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஃபண்டட் ப்ராஜெக்ட், ஃபண்டட் மாஸ்டர்ஸ் நீங்கள் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த யூனிவர்சிட்டி பிக் பண்ணுற பர்சன்ஸ் வந்து ஹைலி ஸ்கில்டு பர்சன்ஸாக இருப்பாங்க. ஸோ உங்களை நீங்களே வந்து உங்களோட ப்ரொஃபைலை ஸ்ட்ராங்காக பில்ட் பண்ணிக்கணும். எப்படியெல்லாம் நீங்கள் ஸ்ட்ராங்காக பில்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா, நீங்கள் பண்ணுறீங்க இல்லையா, உங்கள் அண்டர் கிராஜுவேட்டில் ஃபைனல் இயரில் ப்ராஜெக்ட் பண்ணுவீங்க. அந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து ரொம்ப இன்னோவேட்டிவாக நீங்கள் பண்ணுங்கள். உங்கள் சூப்பர்வைசர்ஸ்கிட்டயோ இல்லை உங்களுக்கு வர கைட்கிட்டயோ நல்லா அவங்கக்கிட்ட பேசி ஒரு இன்னோவேட்டிவான ப்ராஜெக்ட் நீங்கள் அண்டர்டேக் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறம் இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டாண்டர்ட் லெவல்ஸில் பப்ளிகேஷன்ஸ், அதாவது ஜேர்னல்ஸ் இல்லைனா ரிசர்ச் ஆர்டிக்கல் பப்ளிஷ் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள். திஸ் வில் பி வெரி ஹெல்ப்ஃபுல். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் முடித்து நீங்கள் ஒர்க் அப்படின்னு போகும்போது நான் சொல்லியிருந்தேன் ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கெயின் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆடட் பெனிஃபிட்டாக இருக்கும்னு. அதே தான் இங்கேயும் ஏதாச்சும் ஒரு ரிசர்ச் ப்ராஜெக்டில் ரிசர்ச் ஃபெலோவாக இல்லைனா ரிசர்ச் அசிஸ்டண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணுங்கள். அங்கே இருக்க எக்ஸ்பீரியன்ஸை கெயின் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இந்த மாதிரியெல்லாம் நீங்கள் வந்து உங்கள் ப்ரொஃபைலை நல்லா ஸ்ட்ராங்காக பில்ட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா உங்கள் அந்த யூனிவர்சிட்டியில் ப்ராஜெக்ட்ஸ் வச்சுருக்க ப்ரொஃபஸர்ஸ்க்கு நீங்கள் மெயில் பண்ணணும். இந்த மாதிரி ஐம் ஸோ அண்ட் ஸோ, என்னோட பேக்ரவுண்ட் இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்குது, நான் இந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணியிருக்கேன், நீங்கள் அட்வர்டைஸ் பண்ணியிருக்க ப்ராஜெக்ட் வந்து எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது, நான் அதில் ரிசர்ச் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்றேன் அப்படின்னு நீங்கள் வந்து ப்ரொஃபஸர்ஸ்க்கு மெயில் பண்ணணும். உங்களோட ப்ரொஃபைல் பார்த்துட்டு அவங்க உங்களுக்கு கெட் பேக் பண்ணுவாங்க, இன்டர்வியூ வைப்பாங்க. அது வந்து ஒரு ஜாப் உங்களுக்கு கிடைக்கிற மாதிரி இன்டர்வியூ ப்ராசஸ் செலெக்ஷன் அப்படின்னு போகும். ஸோ இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், இந்த அட்வர்டைஸ்ட் இப்படி ஒரு ப்ராஜெக்ட் இருக்குன்னு நமக்கு எப்படி தெரியும் அப்படின்னா, அதுக்கு நீங்கள் நிறையா ஒர்க் பண்ணணும். பி ஆக்டிவ் ஆன் த லிங்க்டின் ப்ரொஃபைல் ஸ்ட்ராங்காக பில்ட் பண்ணிக்கோங்க. பில்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் எந்த கோர்ஸ் படிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க, எந்த யூனிவர்சிட்டியில் படிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த யூனிவர்சிட்டியில் உங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்டோட ப்ரொஃபஸர்ஸ் இருப்பாங்க இல்லையா, அவங்க எல்லாம் போய் கனெக்ட் பண்ணுங்கள். கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்துருக்கு, என்கிட்ட இந்த மாதிரி ஒரு மாஸ்டர்ஸ் பொசிஷன் அவைலபிளாக இருக்குது அப்படின்னு அவங்க அட்வர்டைஸ் பண்ணுவாங்க போஸ்ட்டில். ஸோ அந்த போஸ்ட்டை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் அவங்களுக்கு இமெயில் பண்ணணும். ஒரு இமெயிலே நமக்கு ரிப்ளை வருமா அப்படின்னா வி கான் ப்ரெடிக்ட் அகெயின். ஸோ கன்சிஸ்டண்ட்டாக நீங்கள் வந்து அதுக்கு ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். ரிப்ளையே பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்ல முடியாது, பட் இட் டேக்ஸ் டைம். அவங்களும் நிறையா பிஸியாக இருப்பாங்க. ஸோ தேல் ஹாவ் லைக் ஹண்ட்ரட்ஸ் அண்ட் ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் இமெயில்ஸ் டெய்லி. ஸோ கன்சிஸ்டண்ட்டாக நீங்கள் அதுக்கு ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருந்து சைட் பை சைடு உங்கள் ப்ரொஃபைல் பில்ட் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் பாசிபிள். ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் மாஸ்டர்ஸ் பை ரிசர்ச். அண்ட் த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஆஃப்டர் லேண்டிங். ஸோ இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் சிச்சுவேஷன்ஸ் என்ன மாதிரி இருக்கும், என்னென்ன விஷயங்கள் நம்ம உடனே பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம பிஆர்பி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் கலெக்ட் பண்ணோம். பிஆர்பி அப்படின்னா இது யூகேக்கு பொறுத்த வரைக்கும் நான் சொல்கிறேன், திஸ் இஸ் பயோமெட்ரிக் ரெசிடென்ஸ் பர்மிட். உங்கள் பாஸ்போர்ட்டில் இருக்க ஸ்டூடெண்ட் விசா அப்படிங்கிறது நீங்கள் வந்த ஒரு 2 monthsக்கோ 3 monthsக்கு மட்டும்தான் அது வேலிடாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் அந்த கவர்மெண்ட்டே உங்களுக்கு ஒரு கார்டு இஷ்யூ பண்ணுவாங்க. அந்த கார்டில் தான்
இந்த வருஷம் வரைக்கும் யூ கேன் ஸ்டே இன் திஸ் கண்ட்ரி அப்படின்னு இருக்கும். ஸோ யூ ஹேவ் டு கீப் இட் சேஃப். த பிஆர்பி, இந்த பிஆர்பி எங்கே கலெக்ட் பண்ணும் அப்படின்னா உங்களோட லோக்கல் போஸ்ட் ஆஃபீஸில் நீங்கள் கலெக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த நேஷ்னல் இன்சூரன்ஸ் நம்பர். இப்போ நீங்கள் ஒரு பார்ட் டைம் கண்டிப்பாக பார்ட் டைம் போய் தான் ஆகணும். ஸோ ஒரு பார்ட் டைம் போகிறீங்க, ஒரு எம்ப்ளாய்மெண்ட் நீங்கள் அண்டர்டேக் பண்ணும் அப்படின்னா உங்களுக்கான ரெவென்யூ வர்றது இல்லைன்னா டேக்ஸு இது சம்மந்தமான விஷயங்கள் எல்லாமே நேஷ்னல் இன்சூரன்ஸ் நம்பர் இருந்தால் மட்டும்தான் உங்களால் பண்ண முடியும். ஸோ அந்த நேஷ்னல் இன்சூரன்ஸ் நம்பர் எதில் நீங்கள் அப்ளை பண்ணலான்னா கவர்மெண்ட் வெப்சைட்டில் நீங்கள் போய் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா அப்ளை பண்ணால் 10 to 15 டேஸ்க்குள்ளே உங்களுக்கு அது வந்துடும். அது வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் உங்களால் பார்ட் டைம் அப்ளை பண்ண முடியும். அது வரைக்கும் உங்களால் பண்ண முடியாது. தி நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் பேங்க் அக்கௌண்ட். வந்ததுக்கு அப்புறமா மினிமம் 2 பேங்க் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணணும். ஒரு பேங்க் அக்கௌண்ட் வந்து ஃபிசிக்கல் பேங்க், அதாவது இங்கேயே பில்டிங்ஸ்லாம் பேங்க்கோட பில்டிங்ஸ் இருக்கும். ஏதாச்சும் பிரச்சனைனா யூ கேன் டைரக்ட்லி கோ அண்ட் மீட் த ஆஃபீஸர்ஸ், அந்த மாதிரி ஒரு பேங்க். அண்ட் தென் வர்ச்சுவல் பேங்க், ஆன்லைன் பேங்கிங் இருக்கும். ஸோ 2 அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணிக்கணும். பிகாஸ் இங்கே இருக்க டிரான்சாக்ஷன்ஸ் பண்ணுறதாகட்டும் இல்லைனா டெய்லி க்ராசரிஸ்க்கு மினிமம் நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணுற எல்லாத்துக்குமே இங்கே இருக்க பேங்க் தான் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நீங்கள் இந்தியன் பேங்க்லேருந்து நீங்கள் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிங்கன்னா ட்ரான்ஸ்ஃபர் சார்ஜஸ்லாம் நமக்கு போகும். ஸோ இன் ஆர்டர் டு அவாய்ட் தட் ப்ளீஸ் டு ஓப்பன் அ பேங்க் அக்கௌண்ட். அண்ட் தென் ஃபெமிலியரைஸ் த சிட்டி. வந்ததுக்கப்புறமா எல்லாமே செட்டில் ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் இருக்க போகிற இடத்த சுற்றி பாருங்கள். என்னென்ன இருக்குது, க்ராசரிஸ் எங்கே இருக்குது, சூப்பர் மார்க்கெட்ஸ் எங்கே இருக்குது, பஸ் ஸ்டேஷன் எங்கே இருக்குது, வீட்டிலிருந்து ட்ரெயின் ஸ்டேஷன் எங்கே இருக்குது, யூனிவர்சிட்டிக்கு எவ்வளோ தூரம், இதெல்லாமே நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். பிகாஸ் நெக்ஸ்ட் 1 இயரோ 2 இயரோ நீங்கள் அந்த பிளேஸில் தான் நீங்கள் சர்வைவ் பண்ண போகிறீங்க. த நெக்ஸ்ட் ஒன் வாட் ஐவ் மென்ஷன் ஹியர் இஸ் த யூனிடேஸ் ஸ்டூடெண்ட் பீன்ஸ். இது பற்றி நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களான்னு எனக்கு தெரியலை. இதெல்லாமே வந்து ஆப்ஸ், நம்ம மொபைலில் யூஸ் பண்ணுற ஆப்ஸ். ஃபாரின் கண்ட்ரிஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டூடெண்ட் டிஸ்கவுண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது நிறையா இங்கே தருவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஆப்ஸ் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி உங்கள் ஸ்டூடெண்ட் மெயில் ஐடி போட்டு ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் எந்த திங்ஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் படிக்கிறதுக்கு லேப்டாப் வாங்குனீங்க அப்படின்னா கூட அதில் வந்து உங்களுக்கு 15%, 20% ஸ்டூடெண்ட் டிஸ்கவுண்ட்ஸ் வந்து இந்த ஆப்குள்ளேயே நீங்கள் போனீங்கன்னா உங்களால் அவைல் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ வந்ததுக்கப்புறம் இந்த ஆப்ஸ்லாம் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கணும். அண்ட் தென் இங்கே மோட் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் அப்படிங்கிறது நம்ம ஊர் மாதிரி 2 வீலர்ஸ் அதிகமாக ஆக்சசபிளாக இருக்காது. ஒன்றா கார் நிறைய யூஸ் பண்ணுவாங்க, இல்லைனா ட்ரெயின்ஸ் தான் மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மோஸ்ட்லி ப்ரிஃபர் ட்ரெயின்ஸ். ஸோ இந்த ட்ரெயின் எங்கே இருக்குது, ட்ரெயின் ட்ராக் பண்ணுறது, டிலேஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ட்ரெயின் ஆப்பும் நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணி வைக்கிறது இம்பார்ட்டண்ட். ஸோ தீஸ் ஆர் த பேசிக் திங்ஸ் யூ ஹேவ் டு டூ ஒன்ஸ் யூ லேண்டட் த கண்ட்ரி. ஸோ ஓவராலாக ஒரு லைஃப் ஆஃப் அன் இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டூடெண்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இதை பற்றி நிறைய பேர் பேசி நான் கேள்விப்பட்டது கிடையாது. கன்சல்டன்சிஸ் கிட்ட நம்ம போனாலும் கூடவே இவ்வளோ ஃபீஸ் இருக்கும், இந்த யூனிவர்சிட்டி நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம், இது இப்படி இருக்கும், அவ்வளோதான் சொல்லுவாங்க. பட் ஒரு பேஸாக ஒரு லைஃப் எப்படி இருக்கும், அப்ஸும் இருக்கும் டவுன்ஸும் இருக்கும். ஸோ அதை பற்றி நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன். த ஃபர்ஸ்ட் இஸ் த கல்ச்சர் ஷாக் அடாப்டேஷன்ஸ். நம்ம இந்தியாவில் 20 to 25 இயர்ஸாக ஒரு லைஃப் வாழ்ந்துருப்போம். இங்கே வந்து இட்ஸ் another பார்ட் ஆஃப் த வேர்ல்ட். ஸோ இங்கே எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ ஹவ் யூ க்ரீட், நீங்கள் நம்ம இந்தியாவில் அதிகமாக தேங்க்யூ, குட் மார்னிங் அந்த மாதிரி க்ரீட்ஸ் அவ்வளோ நம்ம பண்ண மாட்டோம். பட் இங்கே வந்து வார்த்தைக்கு வார்த்தை அதெல்லாம் பண்ணணும். தெரியுதோ தெரியலையோ, தெரிஞ்சவங்களோ தெரியலையோ, எல்லாத்துக்கிட்டையுமே ஒரு க்ரீட் பண்ணணும். ஸோ இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி விஷயத்துலேயும் நமக்கு ஒரு கல்ச்சுரல் ஷாக்ஸ் இருக்கும். ஸோ ஈட்டிங் ஸ்டைல் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். எல்லாருமே நம்ம ஊரில் கையில் தான் சாப்பிடுவோம், ஆனால் இங்கே அப்படி கிடையாது. அந்த மாதிரியான கல்ச்சர் ஷாக்ஸ்க்கெல்லாம் நம்ம அடாப்ட் ஆகிக்கணும். இட் டேக்ஸ் டைம், பட் டெஃபினெட்லி யூ வில் கெட் அடாப்டட் டு இட். The next is health conditions. Health is very important. இதை பற்றி பேசுகிறதுக்கு நான் தான் கரெக்டான ஆளுன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா நான் இந்தியாவில் ரொம்ப அனீமிக்காக இருந்தேன். ஐ வாஸ் வெரி அன்ஹெல்தி. என்னோட பேரண்ட்ஸ் வந்து எப்போவுமே ஃபீல் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க என்னோட ஹெல்த் கண்டிஷன்ஸ் பற்றி. பட் ஒன்ஸ் இங்கே வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் நம்ம ஹெல்த் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். அண்ட் எனக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னா என்னை பார்த்துக்க யாருமே வரமாட்டாங்க. அம்மா இல்லை, அப்பா இல்லை, நானே தான் பார்த்துக்கணும். அப்படிங்கிற பட்சத்தில் யூ ஹாவ் டு பி ஹெல்தி. எவ்வளோ தூரம் ஹெல்தி ஃபுட்ஸ் எடுத்துக்க முடியுமோ அவ்வளோ தூரம் ஹெல்த்தியாக நம்ம இருந்துக்கணும். The next one is mental stability. Equal
importance please give to the mental stability. 100% நீங்க ஹெல்த்துக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறீங்கன்னா ஐ வுட் சஜஸ்ட் யூ 200% மென்டல் ஸ்டெபிலிட்டிக்கு கொடுங்க. பிகாஸ் வந்த புதுசுல ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் இருக்கும், புது ஊர் நம்ம ட்ரீம் கண்ட்ரிக்கு வந்துட்டோம் அப்படின்னு ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கும். அண்ட் தென் அஃப்கோர்ஸ் வீல் கெட் லோஸ். லைஃப்னா அப்படிதான், லோஸும் வரும், ரொம்ப சேடாகவும் ஃபீல் பண்ணுவோம், ஷேர் பண்ணுறதுக்கு யாரும் இருக்க மாட்டாங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட இருக்க மாட்டாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸ்லாம் ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு உங்கள் வில் பவர் நீங்கள் ஜாஸ்தி பண்ணிக்கணும். உங்கள் மென்டல் பீஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ப்ளீஸ் டோன்ட் ஸ்பாயில் தட். இல்லை உங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது, என்னால் சுத்தமாக முடியல, எனக்கு இங்கே ஃப்ரெண்ட்ஸும் யாரும் இல்லை அப்படின்னா எல்லா யூனிவர்சிட்டிலையுமே ஸ்டூடெண்ட் வெல்பீயிங் சென்டர் அப்படின்னு ஒரு சென்டர் இருக்கும். ஸோ அங்கே நீங்கள் போய் வந்து அந்த அட்வைசர்ஸ் கிட்ட நீங்கள் மனசு விட்டு பேசலாம். அவங்க உங்களுக்கு வந்து சஜஷன்ஸ் கொடுப்பாங்க. தட் மைட் ஹெல்ப் யூ. அண்ட் தி நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஃபேமிலி டைம். ஃபேமிலி டைமில் என்ன பெருசாக இருக்க போகுது அப்படின்னு நீங்கள் யோசிக்கலாம். பட் ஃபேமிலி டைம் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். நீங்கள் டெய்லி எவ்வளோ நேரம் உங்கள் ஃபேமிலி கூட பேசுகிறீங்களோ அவ்வளோ நேரம் இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். பிகாஸ் என் லைஃப்பில் இன்றைக்கி இது நடந்துச்சு, நான் இன்றைக்கி இது சாப்பிட்டேன், இங்கே போனேன், இங்கே வந்தேன், இந்த விஷயமெல்லாம் நீங்கள் உங்கள் ஃபேமிலி கிட்ட சொன்னாதான் அவங்க அங்கே பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்க முடியும். அவங்க அங்கே நிம்மதியாக இருக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் இங்கே நல்லா இருக்கணும், அதை அவங்களுக்கு தெரியப்படுத்தணும். ஸோ ப்ளீஸ் டூ மேக் ஃபேமிலி டைம்ஸ். த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அசைன்மெண்ட்ஸ். இந்தியாவில் இருக்க சிஸ்டம் வேறு, இங்கே இருக்க எஜுகேஷன் சிஸ்டம் வேறு. அதுக்கு நீங்கள் அடாப்ட் ஆகணும். இங்கே டோட்டலாக வந்து நம்ம ஆன்சர் படிச்சுட்டு வந்து எழுதி மார்க் கிடையாது. இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் த கிரிட்டிக்கல் திங்கிங். ஸோ யூ ஹாவ் டு கெட் யூஸ் டு த டைப்ஸ் ஆஃப் அசைன்மெண்ட்ஸ் யூ ரைட். அந்த நெக்ஸ்ட் இஸ் குக்கிங் மெனு. குக்கிங் மெனு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு மைட் பி சில்லியாக இருக்கலாம். எனக்கு ஒரு அட்வைஸ், நான் இங்கே வரதுக்கு முன்னாடி என்ன கொடுத்தாங்க அப்படின்னா, ப்ளீஸ் வந்து குக்கிங் மெனு ரெடி பண்ணிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. பட் நான் அது பெருசாக எடுத்துக்கல. இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இங்கே வந்துட்டேன். பட் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நான் ரியலைஸ் பண்ணுறேன், அஃப்கோர்ஸ் தட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். பிகாஸ் குக் பண்ணுறதை விட என்ன குக் பண்ணுறதுன்னு டிசைட் பண்ணுறதுக்கே டைம் ஆகும். ஸோ எல்லா வேலையும் பார்த்துட்டு அதையும் டிசைட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது இட்ஸ் ரியலி ஹெக்டிக். ஸோ மண்டே டு சண்டேனா இதுதான், மண்டேனா இது, டியூஸ்டேனா இது அப்படின்னு ஒரு பேஸான ஒரு மெனு நீங்கள் வச்சுட்டு வந்தீங்கன்னா இட் வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல். த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் பார்ட் டைம் ஜாப்ஸ். ஸோ பார்ட் டைம் ஜாப் அப்படிங்கிறது உங்களோட இங்கே இருக்க லிவிங்கை மீட் பண்ணுறதுக்கு மட்டுமே. ஸோ அதனால மட்டும்தான் நான் அதை லாஸ்ட்டில் போட்டிருக்கேன். அதை நான் ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணலை. இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் நிறைய பேர் பண்ணுற தப்பு என்னன்னா, பார்ட் டைமை ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டு எதுக்காக வந்திருக்கோம் அப்படிங்கிறத மறந்துடுறாங்க. ஸ்டடீஸை வந்து கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுறது கிடையாது. அகெயின் ரிமெம்பர் தட் பார்ட் டைம் அப்படிங்கிறது நீங்கள் இங்கே உங்களை பார்த்துக்கிறதுக்காக நீங்கள் சம்பாதிக்கிற காசை மட்டுமே ஒழிய அதுக்கு நீங்கள் ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணாதீங்க. ஸோ பார்ட் டைம் எப்படி பார்க்கலாம் அப்படின்னா, இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் ஜஸ்ட் ஒரு சிம்பிள் ரெஸ்யூமே ரெடி பண்ணிவிட்டு இண்டீடில் நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம். இண்டீடில் தான் வந்து பார்ட் டைம் ஜாப்ஸ்லாம் போஸ்ட் பண்ணுவாங்க. ஃபுல் டைம் ஜாப்ஸ் வந்து லிங்க்டின்ல போஸ்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இண்டீடில் நீங்கள் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைச்சிரும். சப்போஸ் இல்லை எனக்கு வந்து கிடைக்கல அப்படின்னா, இங்கே நிறையா ஏஜென்சிஸ் இருக்காங்க, பார்ட் டைம் ஜாப்ஸ் வாங்கி தர ஏஜென்சிஸ். அங்கே நீங்கள் போய் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டீங்கன்னா அவங்க வந்து ஏதாவது ஒரு கம்பெனியில் உங்களுக்கு டைப் பண்ணிடுவாங்க. பார்ட் டைம் ஜாப் கிடைக்கிறது பெரிய விஷயமே இல்லை. பட் அதை வந்து நீங்கள் ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணாதீங்க. ப்ரையாரிட்டைஸ் யுவர் எஜுகேஷன் ஓவர் யுவர் பார்ட் டைம்ஸ். அகெயின் நான் இதுதான் உங்களுக்கு சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்டேன். ஸோ எஸ், வி ஆர் அட் த எண்ட் ஆஃப் த செஷன். ஸோ இதுதான் நான் பண்ணி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண விஷயங்கள். இது மூலயமா உங்களுக்கு கொஞ்சம் கைட் பண்ணியிருக்கேன்னு நம்புகிறேன். ஸோ ஆல் த பெஸ்ட் டு எவ்ரி ஒன் ஆஃப் யூ லிசனிங் திஸ். நீங்கள் வேறு கண்ட்ரிக்கு போகிறீங்களோ இல்லை இந்தியாவிலே இருக்கீங்களோ, நான் ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன், உங்களுக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கோ அதை மட்டுமே பண்ணுங்கள். நான் பயந்துட்டே இருந்தேன், நான் படிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டுட்டேன். பட் வந்து நடக்குமா அப்படின்னு பயந்துட்டே இருந்தேன். பட் வாட் கெப்ட் மீ டிரைவிங் இஸ் த பேஷன். போகணும், படிக்கணும், எக்ஸ்போஷர் கற்றுக்கணும் அப்படிங்கிற பேஷன் மட்டும்தான். அது இருந்துச்சுனாலே நீங்கள் கன்சிஸ்டண்ட்டாக நீங்கள் ஹார்ட் ஒர்க் கண்டிப்பாக பண்ணுவீங்க. and you will fly high. All the best to everyone. So if you have any questions, I'm really very happy to answer. Thank you everyone. Thank you, INIYA, for sharing your experience and for the priceless information that you have shared with us today. Dear participants, let us have the session interactive now. I request you all to ask your doubts and queries by using the raise hand option so that we can have the session in an organized manner. So ஆப்ல இருக்க raise hand option கொடுத்தீங்கன்னா I can call out your names one by one. So then உங்களுடைய questions one by one நீங்க கேட்டுக்கலாம்.
Yes, Gannika, please proceed. Good evening, ma'am. This Hi. is Gannika. Good evening. Ma'am, actually, what made you to choose abroad studies than our Indian education system? Like, what you felt better over there? Can you please explain that, ma'am? Yeah, surely. Thank you for the questions. That is really an interesting question. So before answering this, I would like to tell that எனக்கு வந்து டிஎன்ஐயுங்கிறது தமிழ்நாடு அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டி. அங்கேயுமே நான் என்னோட எம்எஸ்சிக்கான எக்ஸாம்ஸ் கொடுத்துருந்தேன். அண்ட் ஐ காட் அ சீட் பிளான் பேத்தாலஜி அப்படிங்கிற கோர்ஸில் எனக்கு கிடைச்சிது. பட் நான் அதை ஏன் சூஸ் பண்ணாமல் இங்கே சூஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா, இட்ஸ் ஆப்வியஸ்லி த எக்ஸ்போஷர். இங்கே கிடைச்ச எனக்கு எக்ஸ்போஷர் இட்ஸ் ப்ரைஸ்லெஸ். நம்ம வந்து ஒரு டிஎன்ஐயில் இந்தியாவில் நம்ம படிக்கிறோம் அப்படின்னா அங்கே இருக்க கல்ச்சர்ஸ் மட்டும்தான் நமக்கு தெரியும். இப்போது என்னோட கோர்லேயே நான் சொல்கிறேனே, அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராக்டிசஸ் அப்படின்னா அங்கே இருக்கிறது என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க, என்ன நடக்குதுன்னு மட்டும்தான் தெரியும். பட் ஒரு ஓவராலாக ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் எப்படி இருக்குது, அந்த எக்ஸ்போஷர் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிற கற்றுக்கிறதுக்கு தான் நான் இங்கே வந்தேன். இங்கே வந்துட்டு 100% ஐ ஹாவ் நோ ரிக்ரெட்ஸ் ஆஃப் சூஸிங் திஸ். பிகாஸ் எவ்வளோ இன்னோவேட்டிவாக இருக்காங்க இங்கே. நம்ம கண்ட்ரி கொஞ்சம் பேக்வேர்ட்ஸில் தான் இருக்குது. ஸோ அந்த இன்னோவேஷன்ஸ்லாம் நம்ம கற்றுக்கிறதுக்காகட்டும், அட்வான்ஸ் டெக்னிக்ஸ் கற்றுக்கிறதுக்காகட்டும், சயின்டிஸ்ட் ஃப்ரம் ஆல் ஓவர் த வேர்ல்ட் மீட் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு இது ஒரு பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக இருந்துச்சு. ஸோ ஃபார் த எக்ஸ்போஷர் ஐ கேம் ஹியர். தேங்க்யூ மேம். தேங்க்யூ ஸோ மச். Yes, you can ask the next question. Hi, ma'am. Hi. லாவண்யா மேம், நீங்க விசா ப்ராசஸ்ல வந்து இன்டர்வியூ இருக்குன்னு சொன்னீங்க மேம். அதுல எந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்லாம் கேட்பாங்க? ஓகே. ஸோ விசா ப்ராசஸ் பற்றி இட் டிஃபர்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் த கண்ட்ரிமா. இப்போ நீங்கள் வந்து யூஎஸ்ஏ எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அதோட இன்டர்வியூ டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். நான் யூகேல தான் இருக்கேன். ஸோ எனக்கு வந்து பேசிக்காக இன்டர்வியூன்னு தனியாக எதுவுமே நடக்கலை. ஜஸ்ட் டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷன் தான் இருந்துச்சு. பட் நான் சர்ச் பண்ணுறப்போ யூஎஸ்ஏக்கு வந்து விசா இன்டர்வியூவில் எதனால நீங்கள் யூஎஸ்ஏ சூஸ் பண்ணுறீங்க, எதுக்காக நீங்கள் படிக்கணும், அங்கே வந்து என்ன பண்ணுவீங்க, ஸோ அந்த மாதிரி பேசிக்கான கொஷின்ஸ் தான் கேட்பாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. பட் எனக்கு பர்சனலாக இன்டர்வியூ அப்படிங்கிறது ஒன்றும் நடக்கலை. தேங்க்யூ மேம். ஓகேடா. Yes, we can ask the next question. உங்களுக்கு கேட்குறதுக்கு ஏதாச்சும் ஷையாக இருந்துச்சுன்னா ப்ளீஸ் டூ லீவ் யுவர் கொஷின்ஸ் இன் த சேட் பாக்ஸ். நான் அதை பார்த்துட்டு ஆன்சர் பண்ணுறேன். நோ வரிஸ். Okay, I think everyone is clear about everything. Yes, Inia. Thank you for answering the queries with much patience. We consider gratitude as the most powerful human emotion. So I request Gannika from Team Makal to deliver vote of thanks. Good evening to all. This is Gannika J. On behalf of all the members of Makal committee, I'm glad to be here to express my vote of thanks, and a special thanks to our chief guest, Ms. INIYA VIJAYAKUMAR, for accepting our invite and for being here with us today, even besides her busy schedule and across different time zones. Thank you, ma'am. And it was actually a overwhelming session where many students, like those who are waiting or they are who are preparing for abroad studies, like they got many more information regarding abroad studies, ma'am.
like the specific things you said were like work exposure, like regarding time or regarding the document works, whatever you said was really an unknown fact to us. And even about our health, which you pointed out, which is very important, it was a most important factor where many of us doesn't concern regarding that. Thanks for that, ma'am. And Makkal is very proud in conducting these kinds of sessions for the welfare of society as well as young minds in the nation building process. Not just women talk is being conducted by Makkal, but there are several sessions like walk the talk, know how, or including the women talk is being conducted by Makkal. This is a huge process which is going to transform the society into another level ahead. Last but not least, a heartfelt thanks for each and every one of you who has spared your precious time on the weekends with proper code of conduct and discipline. I would like to thank the Makkal committee for providing me an opportunity to be the part of program. Thank you, ma'am. Thank you for everyone. Thank you, Gannika. Feeling gratitude and not expressing it is like wrapping a gift and not giving it. So, Gannika, you did it rightly by presenting our gratitude through your words. Once again, thank you all. I think we have a question from Sitishna. Iniya, if you don't mind, could you please answer this Sure. question? Yes, sure. Undergraduate botany students eligible to study and work in UK or have to complete their masters and then try for UK. No, you are eligible for taking up a PG course in the UK. நீங்கள் உங்களால் பண்ண முடியும். ஸோ நான் என்ன சஜஸ்ட் பண்ணேன் அப்படின்னா யூஜி பண்ணிவிட்டு ஒரு 1 year இல்லைனா 2 years ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கெயின் பண்ணிவிட்டு இங்கே வந்தீங்கன்னா இன்னுமே எக்ஸ்போஷர் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். நீங்கள் யூஜி பண்ணிவிட்டே பண்ணி முடிச்சு உடனே நீங்கள் பிஜியும் நீங்கள் பண்ணலாம். யூ ஆர் எலிஜிபிள். I hope you understood and I've answered your query. Okay, Sitishna. Okay, we have a question from Shifana. Yes, please. So she have asked, what are the courses that we can do in abroad for BCom? சாரிடா, அதை பற்றி எனக்கு எந்த ஐடியாவுமே இல்லை. என்னோட பேக்ரவுண்ட் அக்ரிகல்ச்சர். ஸோ ஐம் நாட் ஷோர் அபவுட் பிகாம் கோர்சஸ். பட் நீங்கள் வந்து நெட்டில் சர்ச் பண்ணலாம். நான் எல்லாமே நெட்டில் தான் சர்ச் பண்ணி பார்த்துட்டேன். ஸோ நீங்கள் நெட்டில் கோர்சஸ் ஆஃபர்ட் ஃபார் பிகாம் இன் யூகே அப்படின்னு நீங்கள் போட்டாலே உங்களுக்கு வரும்னு நினைக்கிறேன். சாரி அபவுட் தட், ஐ couldn't answer it. Thank you. Okay, team. Do we have any other questions? Manimegalai, can I take a minute? Yes, sir. I would like to thank Manimegalai for arranging such a wonderful webinar today. Thank you so much, Ms. INIYA, myself Sendil Kumar, founder of this Makkal team. It was really a mind-opening session. You have clearly explained the prospects of overseas education, and many aspirants who are pursuing their who are trying to pursue their higher education overseas would definitely make use of your inputs. And we at Makkal, knowing the importance of this English, we have created a platform for deserving aspirants to improve their communicative English through an initiative called Master of Communicative English, which is a series of learning English taught by a experienced trainer who has qualified 100 plus students to get their universities or jobs overseas by training them to crack their IELTS, TOEFL or GRE, whatever it may be. So to repeat, it was a very crystal clear explanation of what is what about the overseas education. Thank you so much once again for your valuable time. Thank you, sir. Thank you so much. It was a great pleasure in taking this session. I just wanted to share my experience and I just want to guide few people. And I've gone through the objectives and goals of the Makkal and it's really impressive. All the best for the future endeavors. Thank you. Thank you so much, guys, for giving this opportunity. Thank you. Welcome, Iniya. Thank you. Okay, team. So do we have any others with any other queries?
I have posted the contact number of Makal team, and you can also write to us through email. I think we can wind up the session now. Once again, thank you for all for joining us today on a weekend evening, and happy Christmas to you all. Thank you. Thank you.